مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پادری رانا اجمل جیکب، رائیون ڈائسس چرچ آف پاکستان، خدا کے خادم ہونے کے ناطے سے میں آج آپ کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خدا نے دیا ہے۔ نئے عہد نامہ میں سے پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ اسے کھولیں، دیکھیں کہ خدا مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے۔ پطرس رسول کا خط، اس کا پہلا پطرس، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک یہاں خدا کے کلام میں اس طرح مرقوم ہے: بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ دعا مانگیں، اپنے سروں کو جھکائیں، خدا ان کی حضوری کو محسوس کریں۔ بہربار کے خالق مالک زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف اور ہم کے لائق ہے۔ تیری پروردگاری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہماری فکر کرتا ہے، اور تو ہمیں ہر وقت اپنے لیے سنبھالے رکھتا ہے اور برکت پر برکت دیتا ہے۔ تیری کلیسیا کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تو ان کو خداوند اپنے لیے برکت دے، سرفرازی عطا کر، حکمت دانائی دے۔ جو اس وقت انسان گمراہی میں مبتلا ہے، فکروں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو ان کو اپنے لیے آزاد کر، اپنے لیے برکت دے، اور ابلیس کے چنگل سے چھڑا کر اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لے۔ تیرے پیارے جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج جس طرح ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں 7ویں آیت میں، میرے ساتھ دیکھیں، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ اگر ہم فکر کے لفظی معنی پر غور کریں تو سوچ بچار کرنا، اندیشہ، خیال، دھیان، رنج، غم، غور کرنا کے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج دنیا رنج، غم، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور اس کو کوئی آسرا نہیں مل رہا کیونکہ وہ مختلف سوچوں میں، مختلف فکروں میں مبتلا ہے۔ اور لکھا ہے، انسان جو ہے اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے، یعنی اس کو کوئی قیام ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں سکون کی تلاش میں ہے، اور دنیا میں انسان سکون، آرام حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔
بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے جن سے وہ دن بعد دن گناہ میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ خواہش جو ہے، آدم حوا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خواہش کی اور گناہ کو اپنی زندگی میں جنم دے دیا، کیونکہ خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ موت برپا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، دنیا جو ہے اس وقت موت کے منہ کا لقمہ بن چکی ہے، اس کا شکار ہو چکی ہے۔ اب دنیا اپنے لیے آرام سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈوں کا استعمال کر رہا ہے۔ فکر جو ہے گناہ کو جنم دیتی ہے۔ امریکہ جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اگر ہم دیکھیں تو 22% لوگ جو ہیں وہ وہاں کے ذہنی مریض ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف ادویات، مختلف نشوں کا، شراب کا سہارا لے کر اپنے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ابلیس نے دنیا کو فکروں میں پھنسا کر خدا سے دور کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس ہتھ کنڈے کو استعمال کرنے میں ماہر ہے۔ یسوع مسیح کے پاس وہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھ ہیکل کے کنگرے پر سے چھلانگ لگا دے تو لکھا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، یا اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو یہ دنیا کی شان و شوکت تجھے میں دے دوں گا، کیونکہ یہ ہتھ کنڈا اس کے پاس ہے اور وہ دنیا کو گمراہ کرنے کا ماہر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج دنیا جو ہے وہ دولت کے نشے میں ہے، غرور گھمنڈ کے نشے میں ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو شکست دینا چاہتے ہیں، اور خدا سے وہ دور کر کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ابلیس کے لیے یہ کہا جاتا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے، خود تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، یعنی وہ خود تو ڈوب رہا ہے، وہ خود تو ہلاکت کا شکار ہو رہا ہے، وہ وہاں پر پھینکا جانے والا ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ وہاں پر وہ اکیلا نہیں جلنا چاہتا، بلکہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہے۔ ایوب کی کتاب 17واں باب 17:4 میں لکھا ہے، کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے، کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے، اس لیے تو ان کو سرفراز نہ کرے گا۔ ان کی سمجھ عقلیں ہی بند ہو چکی ہیں، ان کے خیالات تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، وہ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سرفرازی کی طرف گامزن نہیں ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا اور سرفراز کروں گا۔ وہ تو مجھے اور آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ تو مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، مگر یہاں پر ہمارے دل کے خیالوں کو بھی خدا نے بند کر دیا ہے، کیونکہ ہم خدا تک رسائی نہ حاصل کر سکیں، کیونکہ ابلیس جو اس جہان کا خدا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں شکر گزاری دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ میری اور آپ کی رفاقت کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ گناہ سے نکلیں،
उस कीच से जो कीच अबलीस ने फैला रखी है। कभी आप मकड़ी का जाल देखें, जो उस जाल में फंस जाता है, फिर शिकार का निकलना नामुमकिन हो जाता है। वो दौलत, रुपए, पैसे को मेरे और आपके आगे फेंक देता है। वो दौलत के खमार को मेरी और आपकी जिंदगी में ले आता है। मगर खुदावंद जो मेरा और आपका खुदा है, हलीम है, मोहब्बत का सरचश्मा है, क्योंकि उसने सलीब पर जान देकर मुझे और आपको खरीदा है। मेरे और आपके गुनाहों का मदावा बना है। मेरे और आपके लिए वो सलीब पर चढ़कर उसने बाप से दरखास्त की है, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब वही यीशु कह रहा है जिसने सलीब पर लानती मौत गवारा की है। वो कह रहा है, बोझ उठाने वालों और बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब वो तो मुझे और आपको आराम देना चाहता है। वो अपना बोझ जो मेरी और आपकी जिंदगी में है, वो आपका बोझ और मेरा बोझ अपने ऊपर उठाने के लिए कादर है, क्योंकि वो खुदा के कलाम में लिखा है, वो साधक को कभी जुम्बश खाने ना देगा। वो साधक का बोझ अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि साधक अगर गिर भी जाएगा तो वो उसको उठा खड़ा करेगा, मगर शरीर अगर गिर भी जाए तो वो गिरा रहेगा और वो कभी उठ खड़ा होने का नहीं है। ज़बूर नवीस कहता है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दो, वही सब कुछ करेगा। जब अपनी राह उस पर छोड़ देंगे, जब आप उसके ऊपर ईमान ले आएंगे, तो फिर खुदा आपको संभाल लेगा। जब आप इकरार करेंगे, अपने इकरार गुनाह को मान लेंगे, गुनाह को मान लेंगे, तो वो मेरे और आपकी खताओं को बख्श देगा। मगर मैं और आप आज दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में लग चुके हैं, और मत्ती 6:25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। हम अपनी फिक्र में लग गए हैं, अपने लिए शिकस्ता हौज तैयार कर लिया, मार धाड़ शुरू कर दी, और हम खुदा से दूर हो चुके हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, परिंदों की तरफ देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, मगर फिर भी तुम्हारा खुदा उनको वक्त पर रोटी देता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं और तू उनकी फिक्र करता है। परिंदों चरिंदों की वो फिक्र करता है, तो क्या मेरी और आपकी कदर उनसे ज्यादा नहीं है? मेरी और आपकी कदर तो उनसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं और आप तो उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने मोहब्बत में अपनी जान का नजराना दे दिया है, मुझे और आपको खरीद लिया है। आज हम दुनिया की फिक्र तरद्दुद में लग गए हैं। मरियम और मार्था की मिसाल हमारे सामने है। दोनों बहनों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में उतारा है। एक बहन खुराक के लिए तगोदाव कर रही है, और दूसरी खुदा के कलाम को सुनने में मशगूल है। अब दोनों में फर्क नजर आता है। एक दुनियावी घर के काम में मशगूल है, मगर दूसरी खुदा के कलाम को सुनने में मशगूल है। उसने शिकायतन कहा, यीशु मरियम से कह के मेरे साथ काम करे, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए और मैं भी फिर तेरे पास आके बैठूं। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्था मार्था तू तो दुनिया की फिक्र तरद्दुद में है, मगर मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो इससे कोई छीन नहीं सकता। मेरे
अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप उस हिस्से को मुंतखब करें जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इब्लीस जो इस वक्त शेरे बब्बर की तरह गरजता फिरता है, वो आपको मार देना चाहता है, हलाक कर देना चाहता है और गमराही की तरफ गामजन करना चाहता है। मगर यीशु मसीह आपकी फिक्र करता है, वो आपको बचाना चाहता है। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा। हम तो कल के लिए फिक्र में रह जाते हैं। मैं और आप फिक्र तरद्दुद में रहते हैं। उन रसूलों को देखें जिन्होंने यीशु मसीह की मनादी के लिए उसके कलाम को कबूल किया और उस कलाम को रूह कुदस के साथ, रूह कुदस का तजर्बा लेकर उन्होंने उस कलाम को दुनिया में पहुंचाया। यीशु के शागिर्द काठ में जकड़े हुए हैं, कैदो बंद में जकड़े हुए हैं और उनको बैंत लगवाए गए हैं, कोड़े लगाए गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? कैदो बंद में भी खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, तकलीफ में प्रस्तिश कर रहे हैं, मुश्किल में यीशु के गीत गा रहे हैं। और जब वो गीत गा रहे हैं तो वहां पर रूह कुदस नाज़िल हो गया है और वो उनकी बेड़ियां, वो काठ टूट गए हैं, वो जंजीरें टूट गई हैं और वो आजाद हो गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह मेरी और आपकी फिक्र करता है तो वो फिर मुझे और आपको गुनाह की जंजीरों से आजाद कर देता है और अपना काम लेना शुरू कर देता है। वो आपसे अपना काम लेना चाहता है। उसकी मनादी का काम करें, उसके कलाम के मनाद बन जाए, उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं ताकि लोग शिफा पाएं, रहाई हासिल करें, उनके जुए टूट जाएं। जो इस वक्त बदरू गिरफ्तार है, बदरूहों ने उनको जकड़ रखा है, उनको यीशु नाम से शिफा बख्शें ताकि वो उन फिक्रों से आजाद हो सके जो इब्लीस ने उनको जकड़ रखा है। ये इख्तियार यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है, क्योंकि लिखा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और ये इख्तियार उसने अपने बेटों को, अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को, अपने खादमों को, खादमाओं को उसने ये दे रखा है। और जो खुद उसके कदमों में आ जाएगा वो उसको सरफराज करेगा। लिखा है खुदा के कलाम में, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे सरफराज करूंगा। और यही बात इस आयत में भी है, जरा गौर करें। लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करे, बुलंद करे। जब फरोतनी, आजिज़ी आ जाएगी आप में, आजिज़ी आ जाएगी, जब आप फरोतन बन जाएंगे, हलीम बन जाएंगे, जिस तरह यीशु मसीह मेरा और आपका हलीम है। वो एक दूसरे को माफ करने वाला खुदा है, एक दूसरे की बर्दाश्त करता है। वो बेशक मगरूरों का पीछा करता है मगर फरोतनों को सरफराज करता है। और लिखा है खुदा के कलाम में कि वो अच्छा चरवाहा है, वो मेरी और आपकी फिक्र करता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की तमारदारी करता है, बीमारी में भी उनको संभालता है। आज बेशक लोग बीमारी के दाने पर मौत के साए की वादी में से गुजरे हैं, मगर वो मेरे और आपके साथ है। वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लें और अपनी सारी फिक्रें उसके कदमों में रख दें। और जब आप उसके सामने अपनी फिक्रें रख देंगे तो लिखा है खुदा के कलाम में, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं, मैं तेरे दुखों को जानता हूं, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो आपको ताज देना चाहता है, पर
آپ کو یسوع مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ صلح کے طالب ہوں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال اپنے عرفان کے لیے استعمال کرے، اپنی ساری فکریں اس کے قدموں میں رکھ دیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ باپ بیٹے اور پاک کے نام سے۔